Hello everyone and good morning to all. We have discussed our topic matrix and application of matrices we are discussing now. In last video we have discussed application of matrices method number first, that is method of reduction. Okay, in this video we will discuss how to solve simultaneous equations in two variable or three variables by using method of inversion. Let's discuss here method of inversion. Method of inversion. Method of inversion. Okay. Let us take the examples, that is two equations having variable x and y, and try to solve these two equations with the help of concept of matrix. Okay, let us take example here. 2x minus y is equal to minus 2. This is equation number first, and second equation is here 3x plus 4y is equal to 3. Okay, solve this equation, two equations, and try to find values of x and y by method of what? Method of inversion. Okay, what is the procedure? Let's see here now. First write the given two equation in the standard form as 2x minus y equal to minus 2, this is equation number 1, and 3x plus 4y is equal to what? 3. This is equation number 2. Okay, try to write this equation in matrix form. The matrix form is ax equal to what? B. That is ax equal to b. What is a? A means here a matrix of coefficients of x and y. Look at here, coefficient of x here 2, here coefficient of x is 3, here coefficient of y minus 1, and coefficient of here y is a 4. Here x and y are the variable. This is a column matrix containing variable, and this gives us again a column matrix of constant terms, that is minus 2 and 3. Okay, this is a matrix form of the given two equations. Okay, here what is meant by A? A means our this first matrix here, where I am writing here A equal to what? 2 minus 1 3 4. Look at here, this is a matrix A. After that x equal to, what is x? Capital X means this column matrix having the variable x and y. And B matrix here again column matrix having minus 2 and what? Is a 3. Okay, these are separate three matrices. Now we have to apply here method of inversion. For that this is equation number 1, this is equation number 2, and call this, look at here, this is important one, and call this is equation number 3. Take this 3 equation at this place. Now from equation 3, what is equation 3? Look at here, ax equal to what? B. Look here, ax equal to b, this is matrix. For the method of inversion, the condition is pre-multiplying
both the sides by A inverse. Pre-multiplying both the sides by A inverse. This sentence is more important. Pre-multiplying both the sides, B oblique S means both the sides by A inverse. Multiply this by A inverse. So here A inverse into AX equal to what? A inverse into B. Pre-multiplying both the sides. So bracket is like this. After that, using associative law, we can replace this. We can shift this to this bracket for A inverse into A. Keep in this bracket. X as it is equal to A inverse into what? B. And we know a property that A inverse into A. What is the answer? Identity matrix. Ix equal to A inverse into what? B. What is I? I is the identity matrix, and I multiply by the matrix X is what? Only X is equal to A inverse into what? This is very, very important concept. Call this as a 4. Okay. Now try to solve. This procedure is same for all types of example. If the equations are having z variable, that is, if 3 equations are given, equation containing here 2x plus minus y, again something z is equal to particular number, any number, 3x plus 4y plus suppose 2z equal to suppose 10, and there if here are 3 variables, so equation must be 3, and for such a case try to write equation number 1, equation number 2, equation number 3. Same procedure, matrix form is like this. Here should be what? 3 by 3 matrix. Here will be what? X, Y, Z. Here will 3 numbers again. For same type of case, this portion is common for all type of example, from this to this. Try to write these steps from Ax equal to pre-multiply both the sides by inverse for all examples. Okay. Now explain in Marathi. Here explaining in Marathi. This is a matrix X. हा X मॅट्रिक्स आहे. आपल्याला X मॅट्रिक्सचं बघा बरं, इथे X मॅट्रिक्समध्ये काय X आणि काय Y हे 2 व्हेरिएबल शोधून काढायचे आहेत. कसे काढायचे? तर X मॅट्रिक्स शोधून काढण्यासाठी ही स्टेप महत्त्वाची आहे. आता इथं पहिला जो मॅट्रिक्स दिसतोय ना, कोणता आहे मॅट्रिक्स? X. म्हणजे काय? हे XY आहेच माहीत. इथं बघा A इनवर्स माहीत आहे का? कुठंही तुम्हाला इनवर्स काढलेला यात दिसत नाही. इथं बघा बरं कुठला मॅट्रिक्स आहे? कोणता मॅट्रिक्स आहे? बी मॅट्रिक्स. आणि तो बी मॅट्रिक्स आहे की. तर म्हणजेच काय, ही जी स्टेप दिसते इक्वेशन नंबर 4, त्यामध्ये एकूण 3 मॅट्रिसेस दिसत आहेत तुम्हाला. हा एक आणि हा एक. माहीत असणारे किती मॅट्रिसेस आहेत? 2 तुमच्याजवळ आहेत. एक्स मॅट्रिक्स को अवेलेबल आहे बघा इथं. बी मॅट्रिक्स तोही आहे. अननोन काय? ए इनवर्स. ए इनवर्स हा मॅट्रिक्स इथं कुठंही दिसत नाही. म्हणजे काय, तुम्हाला काही करून, इकडं मी डार्क करतो, काही करून ए इनवर्स शोधला पाहिजे. इनवर्स काढावाच लागणार आहे. म्हणून मेथडला नाव आहे इन्व्हर्शन मेथड. लक्षात आलं? या शब्दावरून लक्षात ठेवा. इनवर्स काढावा लागणार आहे. मग ए इनवर्स कसा काढायचा? त्यासाठी तुम्हाला 3 मेथड अवेलेबल आहेत. कसा काढायचा इनवर्स? इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय रिडक्शन मेथड. अजून काय? इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय अडजॉइन मेथड.
आणि इन्व्हर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. तुम्हाला जी इझी मेथड वाटते, सोपी मेथड वाटते, त्याचा वापर करून तुम्हाला इथं इन्व्हर्स काढायला लागेल. ओके, नाव लक्षात घ्या, आपल्याला ए इन्व्हर्स काढायचं आहे. त्यासाठी आपण आता प्रयत्न करतोय. ए इक्वल टू काय, ए इक्वल टू ए मॅट्रिक्स इथं आहे बघा, 2 -1 3 4 हा ए मॅट्रिक्स आला. याचा इन्व्हर्स काढायचा आहे. काय तपासावं लागेल, काय चेक करायला पाहिजे, डिटर्मिनंट ऑफ ए 0 येतोय का हे बघावं लागेल. बघूया. मग काय करा, डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू इथं 2 -1 3 4. बघा आता इथं जे लिहिलं आहे ना, हा मॅट्रिक्स नाही तर डिटर्मिनंट आहे. बघा डिटर्मिनंट चिन्ह तयार केलं आहे. याचा आन्सर कसं काढायचं तुम्हाला माहिती आहे. काय करावं लागेल, 2 × 4 म्हणजे किती येणार आहे, इथं मी लिहितो 2 × 4 असं मल्टिप्लाय केलं आहे. मायनस, हे मायनस काय, कारण फॉर्म्युलानुसार 3 × वॉट -1 हे मी स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये ठेवतो. म्हणजे काय 8 - 3 × 1 पुन्हा -3 आणि अशा रीतीनं 8 + 3 किती आलं उत्तर 11. डिटर्मिनंट ऑफ ए किती आलेला आहे 11. म्हणजे काय, ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट, दॅट इज ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट. इथून हे एक्झाम्पल सॉल्व करणं म्हणजे आपले एक व्हिडिओ होता बघा, हाऊ टू फाइंड इन्व्हर्स, त्याची रिव्हिजन केल्यासारखं आहे. आपण इन्व्हर्स असंच काढत होतो, असा मॅट्रिक्स होता, हे चेक करत होतो, इथं सेंटेन्स म्हणायचं दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट. मग ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट बरोबर आहे, पण ए इन्व्हर्स आता काढावा लागेल. कसा काढायला, तुम्हाला जी मेथड अवेलेबल असेल त्याच्या आधारे काढूया. बरोबर आहे. तुम्हाला कुठली मेथड जर आवडत असेल तर सगळ्यात सोपी मेथड म्हणजे अडजॉईंट मेथडनं इन्व्हर्स काढणं सगळ्यात सोपं असेल. तर मी काय करतो, सोयीस्कर आहे, तिथं मायनस काढायचे असतात, कोफॅक्टर्स काढायचे असतात. बरोबर आहे, आणि इन्व्हर्स काढायला पाहिजे. तुम्हाला 2x2 जो मॅट्रिक्स आहे ना, त्याचा इन्व्हर्स डायरेक्ट कसा काढायचा मी शिकवलेला आहे. त्याचं टेक्निक वापरा ना. इथं कमी वेळेत इन्व्हर्स काही करून यांना इन्व्हर्सच पाहिजे ना, काढता येईल. तो इथं आपण काढूया. ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट, वी नो दॅट काय तुम्हाला माहिती आहे बघा बरं, ए इन्व्हर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू वॉट अडजॉइंट ऑफ ए. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे. इन्व्हर्स काढायचा. आता इथं बघा 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए हे तुम्ही 11 काढलं आहे बघा, म्हणजे आता राहिलं आहे का इथं, वी हॅव टू फाइंड अडजॉइंट. आता इथं अडजॉइंट काढताना काय काय लागतं सांगा बरं, मायनर लागतात. मायनस कसे काढायचे माहिती आहे, नंतर काय लागतात, कोफॅक्टर्स लागतात. बघा फर्स्ट फाइंड मायनस, आफ्टर दॅट फाइंड कोफॅक्टर्स, नंतर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स लिहा. आणि कोफॅक्टर मॅट्रिक्सचा जो ट्रान्सपोज आहे बघा, कोफॅक्टर मॅट्रिक्सचा जो ट्रान्सपोज आहे त्याला म्हटलं जातं अडजॉइंट. तर मी काय करतो, हे फर्स्ट एक्झाम्पल असल्यामुळे मी डिटेल सॉल्व करतो, तुम्हाला या पद्धतीनं करायला. पण एक काळजी घ्या, इथं जर मॅट्रिक्स हा 3x3 ऑर्डरचा आला बघा, 3x3 ऑर्डरचा आला तर मात्र इन्व्हर्स काढताना तुम्हाला जास्त वेळ लागणार आहे. अडजॉइंट मेथडनं सुद्धा मायनस 9 इलेमेंटचे मायनर येणार आहेत, 9 इलेमेंटचे कोफॅक्टर येणार आहेत. बरोबर आहे ना. तर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स लिहायला पाहिजे आपल्याला. ओके. आणि हे तुम्हाला सगळी काही करा पण इन्व्हर्स काढायला पाहिजे. व्हिडिओ ते व्यवस्थित बघा तुमच्या अगोदरचे. इन्व्हर्स बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन, इन्व्हर्स बाय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन, इन्व्हर्स बाय अडजॉइंट मेथड, त्या तिन्ही वेगळे व्हिडिओ आपण बनवलेत तुमच्यासाठी. आणि त्या व्हिडिओच्या आधारे हाऊ टू फाइंड इन्व्हर्स अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण त्याचाच वापर इथं लागणार आहे. आता हा 2x2चा मॅट्रिक्स असल्यामुळं, ओके, दिस इज द मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, देन इट इज सिम्पल टू कॅल्क्युलेट इन्व्हर्स. पण 3x3 असल्यानंतर थोडासा वेळ लागतो, त्यासाठी प्रॅक्टिस तुमचं पाहिजे. बघूया इथं
मी याला नंबर काय देतो, इक्वेशन नंबर 5 देतो. आवर एम इज टू फाइंड अडजॉइंट ऑफ ए. बघा अडजॉइंटसाठी काय लागतं, मायनस लागतात, नंतर काय लागतात, कोफॅक्टर्स लागतात. मी काय करतो, रिमेनिंग पार्ट ह्याचा जो आहे तो मी इथं लिहायचा प्रयत्न करतो. हां काय लिहायला पाहिजे सांगा बरं आता. लेट अस फाइंड मायनस अँड कोफॅक्टर्स. नाव मायनस MIJ आणि शेजारी कोफॅक्टर्स AIJ minus 1 raised to I plus J into what MIJ. हा फॉर्म्युला तयार झाला आणि मी काय करतो, असा एक चार्ट बनवतो. इथं M11, इथं A11, इथं M12, इथं A12, इथं M21, इथं A21, इथं M22, इथं A22. बघा हा मॅट्रिक्स 2x2चा आहे, त्यामुळे एवढे 4 एलिमेंट झाले. बघा 1 2 3 4. जर 3x3 मॅट्रिक्स असेल तर काय करायला पाहिजे, असं तुम्हाला चार्ट बनवला पाहिजे. किती इलेमेंट, 9 इलेमेंट येणार आहेत. देर आर 9 elements and for such 9 elements we have to find minus as well as cofactors. बघा एक टेक्निक लक्षात घ्या. आपण जे एक एक्झाम्पल घेतोय ते एक्झाम्पल तुम्हाला समजावून सांगताना मी असं जी काय माहिती सांगतो ह्या एका एक्झाम्पलपुरती नाही सांगत तुम्हाला माहिती. या टेक्निकच्या आधारे कोणतंही एक्झाम्पल सॉल्व करा. ते सॉल्व करताना तुम्ही कसा विचार करायला पाहिजे ते मी इथं सांगायला लागलो. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्यावर आधारित तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवताना काही अडचण येणार नाही. आपण आता इथं आलो आहे. मायनर कसे काढायचे तुम्हाला माहीत आहेत. हाऊ टू फाइंड मायनस. बघा बरं इथं ए मॅट्रिक्स कुठं आहे आपला, मॅट्रिक्स ए बघा इथं आहे. आता ह्याचे मायनर काढायचे आहेत. काय करायला पाहिजे बघा बरं, हे असं ठेवूया, असं ठेवूया. कोण राहिलं 4, ते 4 इथं येणार आहे. आता जागा बदला. हे जे हे याचे मायनर, या पोझिशनची मायनर काय येईल बघा बरं. ही लाईन धरू नका, ही लाईन धरू नका, राहणार काय 3. बरोबर आहे. पुढं या 3चा मायनर, ह्या 3चा मायनर बरं का. ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही, म्हणजे काय -1. आता मायनर ऑफ दिस 4चा मायनर, हे आणि हे धरू नका, राहणार काय 2. ज्या विद्यार्थ्यांनी हाऊ टू फाइंड मायनर कोफॅक्टर काढा हा व्हिडिओ बघितलेला नाही त्यांच्यासाठी ही पुन्हा रिव्हिजन आहे. त्यांनी पुन्हा तो व्हिडिओ आपला बघा, तुम्हाला ते मायनर काढण्यास म्हणजे इथं वेळ तुमचा जाणार नाही. इथं सगळे मायनर काढून तयार झाले. आता काय करायचं, कोफॅक्टर. कोफॅक्टरचं इथं फॉर्म्युला आहे बरोबर आहे, पण तिथंसुद्धा मी टेक्निक सांगितलं आहे. हे जे नंबर दिसत आहेत की ना, आहे असे नंबर पुढं असणार आहेत, वेगळं नाही. फक्त चिन्ह कुणाची बदलायची आहेत, ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस कसं ओळखायचं बघा बरं. 1 + 1 2, इवन. इवन म्हणजे बदल नाही. हा 4 तसाच पुढं. 1 + 2 किती येतं 3, म्हणजे ऑड प्लेस. म्हणजे हे जे 3 आलं आहे ना त्याचं चिन्ह बदला, इथं प्लस आहे नाही, मायनस करा, 3 ॲज इट इज. 2 + 1 किती येतं 3, ऑड प्लेस, चिन्ह बदला, -1च्या ऐवजी 1. इथं किती आहे 2 आहे. 2 + 2 4, हे 2 ॲज इट इज. अशा रीतीनं मायनर काढून झाले आणि काय कोफॅक्टर काढून झाले. आता काय झालं, येतात कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काय, कोफॅक्टर मॅट्रिक्स येणार आहे हे सगळे 4 -3 1 and 2. हा झाला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काढल्यानंतर काय लिहावं लागतं आता, अडजॉइंट. आणि अडजॉइंट काढण्याचं टेक्निक तुम्हाला माहिती आहे. आता मी काय करतो ते इथं घेतो. नाव adjoint of A is equal to काय, adjoint of A transpose of cofactor matrix.
म्हणजेच ॲडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बघा बरं, हा जो कोफॅक्टर मॅट्रिक्स आहे नाही त्याचा ट्रान्सपोज कसा करायचा. ही पहिली आडवी रो आहे, टेक ॲज अ कॉलम. सेकंड, टेक ॲज अ अगेन कॉलम. नाव दिस इज ॲडजॉइंट ऑफ द गिवन मॅट्रिक्स. हे सगळं मी तुम्हाला व्यवस्थित समजावून सांगितलं आहे. आता बघा, बोर्डसाठी तुम्ही इथं ॲडजॉइंट लिहायचं आहे. मग तुम्ही या पद्धतीनं लिहिलं तरी चालेल, कारण हे जर केलं तर अजिबात चुकणार नाही. डायरेक्ट मेथडनं तुम्हाला ॲडजॉइंट कसं काढता येईल, तुम्हाला ती मेथड शिकवली आहे. बघा बरं, इथं किती आहे 2, इथं किती आहे 4. ही डायगोनल आहेत का ना, डायगोनल एलिमेंट 2, 4 आहेत. त्याची जागा बदला बघा, रिप्लेस द एलिमेंट्स डायगोनल. 2, 4च्या ऐवजी 4, 2 आहे का तसं. अँड चेंज द साईन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट. बघा बरं, 3 आणि -1 आहे ना, आहे असं इथं आहे. हे +3च्या ऐवजी -3, -1च्या ऐवजी प्लस. ॲडजॉइंट मेथडनं म्हणजे हे जे आहे ना सॉल्व करताना 2/2चं ॲडजॉइंट काढणं सगळ्यात सोपं आहे. आता आपल्याला कन्सेप्ट कुठले आहे बघा, इथं बघा काय इनवर्स काढायचा होता. झाला की काढून तयार. नाव ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू वॉट, ॲडजॉइंट ऑफ ए. हा जो फॉर्म्युला होता तो इथं घ्यावा लागणार आहे. आणि अशा रीतीनं ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 डिटर्मिनंट ऑफ ए किती काढले ना इथं, बघा इथं आहे 11, ते इथं घेऊया. आणि ॲडजॉइंट कुठं आहे बघा बरं, ॲडजॉइंट ऑफ ए वरती आहे बघा, 4, 1, -3 and 2. and this is the inverse. बघा, आपण ॲप्लिकेशन करतोय मॅट्रिक्सचा प्रत्येक स्टेपला इथं वापर केलेला आहे आणि म्हणून हे कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसिसमध्ये आहे. ओके, आता हा जो पार्ट आहे ना याला इक्वेशन नंबर काय देऊया, 6 देऊया. आता इनवर्स काढून तयार झालेला आहे. आता आपलं इक्वेशन नंबर 4 काय होतं बघा बरं, काय इक्वेशन 4 होतं. नाव इक्वेशन ऑफ 4 एक्स आन्सर काढण्यासाठी नाव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी कॅन राईट एक्स इक्वल टू काय होतं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. हे आपलं इक्वेशन नंबर काय होतं बघा बरं, 4 इथं होतं बघा. आता आपणाला आन्सर काढण्याच्या अगदी जवळ आलेलो आहे, बरोबर आहे. काय करायला पाहिजे, एक्स म्हणजे काय, एक्स म्हणजे मॅट्रिक्स तयार आहे बघा इथं, हा XY करेक्ट. दिस इज इक्वल टू, इथं कुठला अक्षर आहे ए इनवर्स, काढलंय आपण इनवर्स बघा, 1/11 इंटू मॅट्रिक्समध्ये 4, 1, -3 आणि काय 2. हा मॅट्रिक्स इथं लिहिलेला आहे. आणि बी मॅट्रिक्ससुद्धा अवेलेबल आहे बघा इथं, -2 आणि काय 3. हिअर XY ॲज इट इज, 1/11 सुद्धा ॲज इट इज लिहा. आता आपल्याला काय करायचं माहिती आहे, ह्याचं सगळ्याचा आन्सर काढायचं आहे. विचार करा, 1/11 मल्टिप्लाय बाय हे ब्रॅकेट आहे, म्हणजे मॅट्रिक्समधले एलिमेंट आहेत, पण अजिबात करायचं नाही. करण्याबद्दल काय प्रॉब्लेम नाही, पण कॅल्क्युलेशन्स अगदी कॉम्प्लिकेटेड होतील. त्यामुळं डोंट मल्टिप्लाय 1/11 विथ ऑल द एलिमेंट्स विच आर गिवन इन अ मॅट्रिक्स. आता काय करा, इथं बघा बरं, हा मॅट्रिक्स मल्टिप्लाय बाय हा मॅट्रिक्स, हे मल्टिप्लिकेशन करायचं. आणि मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. कसं मल्टिप्लाय, गो रो वाईज कम डाऊन वॉट, कॉलम वाईज. मग आपण काय करूया, इकडं बघा बरं, हे रो आहे आणि हा कॉलम आहे, याला मल्टिप्लाय करा. 4 मल्टिप्लाय बाय दिस, 4 to the 8, -8 बरोबर, -8 + 3 बरोबर का. आणि इथं ही रो आणि हा कॉलम मल्टिप्लाय करून झालेलं आहे. आता दुसरी रो, सेकंड रो विथ सेम कॉलम बघा बरं, -3 मल्टिप्लाय बाय -2 म्हणजे 3 to the 6, मायनस प्लस 2 3 जा 6. आणि अशा रीतीने आपण
हे आन्सर काढले. आणि अशाने बघा बरं एक्स वाय हा पहिला मॅट्रिक्स इक्वल टू 1/11. इथं काय येईल बघा बरं, या 8मधून -8मधून -8 + 3 विल गिव्ह अस -5. आणि या 6 + 6 इट इज अ 12. आता या मॅट्रिक्सच्या बाहेर कोण आहे 1/11, त्यांना आता मल्टिप्लाय करून घ्या. काय रिझल्ट येतील बघा बरं. व्हॉट विल रिझल्ट यार, द रिझल्ट विल बी, आपण आता तो रिझल्ट आहे ना, तो रिझल्ट मी आता इकडं लिहितो. लास्ट रिझल्ट विल बी व्हॉट, लास्ट रिझल्ट आपण असं लिहूया, XY इज इक्वल टू, हे 1/11 आहे त्याला आत मल्टिप्लाय करा, -5/11 आणि इकडं 12/11. अशा रीतीनं इथं आपण शेवट पूर्ण करतोय. याची ऑर्डर किती, 2 rows अँड कॉलम 1 2/1, 2 rows अँड कॉलम 1 2/1. and by equality of matrices, equality of matrices बघा बरं, x equal to what, -5/11 and y equal to what, 12/11. अशा रीतीने इथं आपलं आन्सर पूर्ण झालेलं आहे. बघा हे जे एक्झाम्पल आहे तो तुम्ही पुन्हा व्यवस्थित व्हिडिओ बघा. प्रत्येक मी कन्सेप्ट क्लिअर करून सांगितले, ती व्यवस्थित ऑब्झर्व करा आणि तरच ही इन्व्हर्शन मेथड सॉल्व करता येईल. मी मुद्दाम हे छोटी 2 इक्वेशन, जरी छोटी इक्वेशन्स असली तरी रिडक्शन मेथडनं याचं उत्तर इझी, अगदी कमी वेळेत देत होतं. काय डायगोनलच्या खाली 0 करायचं होतं, पण इथं मात्र अशा पद्धतीने इन्व्हर्स काढायला लागतोय. आपण काय करूया, अजून एक एक्झाम्पल घेऊया की तुम्हाला यातले बारकावे कळतील. हाऊ टू फाइंड इनवर्स. ओके, लेट अस फाइंड वन मोर एक्झाम्पल. ओके, की ते एक्झाम्पल सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला या मेथडविषयी सविस्तर माहिती तुम्हाला करता येईल. काय इक्वेशन्स येणार आहेत, सॉल्व मेथड ऑफ इन्व्हर्शन. आय एम टेकिंग वन मोर एक्झाम्पल. सॉल्व plus y equal to here 10, x minus y equal to 6. ही 2 इक्वेशन्स आपण सॉल्व करणार आहे. लक्षात आलं, खाली लिहूया आपण. कोणती बघा बरं, x plus y equal to 10, x minus y equal to 6. Solve this 2 equation by method of इन्व्हर्शन. काय करूया मेथड ऑफ इन्व्हर्शनमध्ये, सोल्युशनमध्ये गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर व्हॉट 2. ट्राय टू राईट मॅट्रिक्स फॉर्म. द मॅट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन्स इज ax equal to what, b. a इथं लिहूया 1 1 1 -1. बघा बरं, इथला 1 इथला 1 इथला 1 इथला -1. x means a variable matrix and this is b. b means our 10 and what, 6. where a म्हणजे काय येणार आहे बघा बरं, 1 1 1 -1. ओके, हा झाला ए मॅट्रिक्स. एक्स मॅट्रिक्स काय बघा बरं इथं, व्हेरिएबल मॅट्रिक्स एक्स वाय. आणि बी मॅट्रिक्स काय येणार आहे सांगा बरं इथं, 10 and 6. करेक्ट. आता हे ए मिळाला, एक्स मिळाला आणि बी मॅट्रिक्स मिळालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इन्व्हर्शन मेथडनं सोडवायचं आहे. वी नो दॅट. काय मेथड आहे बघा बरं, ax इक्वल टू व्हॉट, b. इक्वेशन 1 2 कॉल दिस इज इक्वेशन 3. बघा माहिती आहे, प्री मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय a इनवर्स. नाव
pre-multiplying both the sides by what? A inverse या अक्षरानं दोन्ही बाजूला प्री म्हणजे अगोदर मल्टिप्लाय करा. इथं अक्षर आहे, इकडं नाही. त्यामुळं A इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू वॉट? B. आता असोसिएटिव्ह लॉनुसार हे ब्रॅकेटची जागा बदला. सो A इनवर्स इंटू A, पुढं एक्स तसंच, A इनवर्स इंटू वॉट? B. A इनवर्स इंटू A काय येणार आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. त्यामुळं IX इक्वल टू A इनवर्स इंटू वॉट? B. तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मल्टिप्लाय बाय एक्स काय येणार आहे? फक्त एक्स. त्यामुळे एक्स तसंच लिहिणार आहे. आणि इथं A इनवर्स इंटू वॉट? B. आणि अशा रीतीनं इथं मॅट्रिक्स तयार झाला. याला नंबर मी देतो 4. आता बघा, सगळ्या एक्झाम्पलसाठी प्रोसिजर ही अशीच आहे, बदल नाही. मागच्या एक्झाम्पलला मी सांगितलेलं आहे. सगळे एक्झाम्पल ही प्रोसिजर तशीच आहे. आता काय करा, एक्स म्हणजे काय? मॅट्रिक्स तयार आहे. बी म्हणजे काय? मॅट्रिक्स तयार आहे. तुम्हाला ए इनवर्स हाच मॅट्रिक्स इथं काढायला पाहिजे. लेट अस फाइंड ए इनवर्स. लेट अस फाइंड ए इनवर्स. आपणाला ए इनवर्स काढायला लागणार आहे. त्यासाठी तुमच्याकडे पर्याय अवेलेबल आहेत. तो म्हणजे ए इनवर्स काढण्यासाठी काय करायला पाहिजे? रो ट्रान्सफॉर्मेशन तुमच्याजवळ आहे, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनची मेथड अवेलेबल आहे तुमच्याजवळ, आणि ॲडजॉइन मेथडची सुद्धा आहे. तुम्ही कुठलीही मेथड वापरा. नाव व्हॉट इज ए? ए मॅट्रिक्स बघा बरं. 1 1, लुक ॲट हिअर, 1 1 1 -1 हा ए मॅट्रिक्स आहे. ह्याचा इनवर्स काढता येतो. काय तयार करायला पाहिजे? डिटर्मिनंट ऑफ ए. नाव डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू 1 1 1 -1. काय डिटर्मिनंट ऑफ ए येणार आहे? एन याला मल्टिप्लाय करा म्हणजे -1 मायनस एन याला मल्टिप्लाय करा -1 -2 म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए किती आला इथं? -2. देअरफॉर ए इनवर्स व्हॉट? एक्झिस्ट. ए इनवर्स काढता येतोय, बरोबर आहे. आता येतोय बरोबर आहे, मग कसा काढायचा? ए इनवर्स काढायची पद्धत. लेटस ए इनवर्स इथं सांगितलं फाईन ए इनवर्स. येस, ए इनवर्स काढता येतो. मग ए इनवर्स कुठल्या मेथडनं काढूया? सगळ्यांना सोपी वाटेल अशी मेथड आपण ॲडजॉइननं काढूया. इथं हे जे मॅट्रिक्स आहे ना, छोटे नंबर आहेत 1 1 1 -1, त्यामुळं रो ट्रान्सफॉर्मेशननं सुद्धा सोपं आहे. म्हणजे मायनर काढा, को फॅक्टर काढा, ॲडजॉइंट लिहिण्यापेक्षा तीही मेथडसुद्धा सोपी आहे. म्हणजे काय अवघड नाही. वी नो दॅट वी हॅव द रिलेशन. काय सांगा बरं? ए इनवर्स मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू वॉट? ॲडजॉइंट ऑफ ए. मी याला बॉक्स करतो, याला नंबर देतो 5. आपणाला 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए आहे बघा -2. आता ॲडजॉइंट ऑफ ए. आता ॲडजॉइंट ऑफ ए मी शॉर्टकट मेथड शिकवले का नाही? ती शॉर्टकट मेथड आपण डायरेक्ट लिहूया. तुम्ही एक्झाममध्ये मायनर व्यवस्थित लिहा, को फॅक्टर्स लिहा, आणि नंतर मग ती मेथड वापरली तरी चालेल. ओके, व्हॉट इज ॲडजॉइंट ऑफ ए? बाय द डेफिनेशन मी लिहितो. बाय द डेफिनेशन काय डेफिनेशन आहे? ॲडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू काय? बाय द डेफिनेशन ॲडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बघा बरं, हे डायगोनल एलिमेंट आहे की नाही, त्यांची जागा बदला. हे इथं न्या आणि हे इथं लिहा -1 1, आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट आहे की नाही, त्याची चिन्ह बदला. पटकन ॲडजॉइंट काढून झाला, बरोबर आहे. हे टेक्निक एक्झामला वापरलं तरी चालेल. पण इथं काय म्हणा? बाय द डेफिनेशन, म्हणजे तुम्हाला याच्यातली कन्सेप्ट माहीत आहे. शक्यतो जर तुम्हाला वेळ असेल तर मायनर, को फॅक्टर्स वगैरे व्यवस्थित मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये दिलं आहे तसं काढा व्यवस्थित. 4 ओळी जातील पण व्यवस्थित होईल. ठीक आहे, हे झालं ॲडजॉइंट. आता हे ॲडजॉइंट आहे ना, इथं ठेवावं लागेल. देअरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स
आता ह्या ज्या व्हॅल्यू इथं ठेवूया. इक्वेशन 5 बिकम्स काय 5 इक्वेशनवर 5 काय बघा बरं. ओके, इक्वेशन नंबर 5 कुठं आहे बघा बरं, इथं आहे. ओके, देअरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन वॉट -2. बघा बरं, ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए -2 करणे. ॲडजॉइंट ऑफ ए काय, ॲडजॉइंट ऑफ ए आपण काढला इथं बघा. -1 -1 -1 हा झाला ॲडजॉइंट ऑफ. लक्षात आलं. इनवर्स काढून तयार झालेला आहे. आता काय करा, इनवर्स काढल्यानंतर हा इनवर्स इथं लागणार आहे. आता हे जे इक्वेशन ना 4 नंबरचं इक्वेशन, नाव इक्वेशन 4 बिकम्स बघा 4 इक्वेशन्स काय, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वॉट बी. आता एक्स म्हणजे काय बघा बरं, एक्स तुम्हाला माहिती आहे, एक्स म्हणजे हा असा मॅट्रिक्स आहे, व्हेरिएबल मॅट्रिक्स. इज इक्वल टू ए इनवर्स काढलाय तुम्ही इथं 1 अपॉन -2 इथं -1 -1 -1 आणि व्हॉट इज बी, बी मीन्स 10 आणि काय 6 असा असणारा मॅट्रिक्स. ओके, आता मी काय करतो, आता हे सॉल्व करून तुम्हाला एक्स मिळणार आहे आणि काय मिळणार आहे, वाय मिळणार आहे. ते मी इथं करतो. ओके, आता बघा बरं, एक्स वाय ॲज इट इज. मी तुम्हाला सांगितलं आहे 1 अपॉन -2 कीप ॲज इट इज, नो चेंज दॅट. आता याचा प्रॉडक्ट करा बरं, गो रो वाईज कम डाऊन कॉलम वाईज. प्रॉडक्ट आहे तो करता यायला पाहिजे. -1 मल्टिप्लाय बाय 10 -10 पुन्हा याला मल्टिप्लाय करा -6. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूर्ण झालेला आहे. आता सेकंड रो सेम कॉलम -10 + 6 म्हणजेच काय होईल बघा बरं, एक्स वाय इज इक्वल टू 1 अपॉन -2. इथं किती होणार आहे -16 आणि इथं -4. आता या मॅट्रिक्सच्या बाहेर कोण आहे, 1 अपॉन -2 आत मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे काय होणार आहे, एक्स वाय इक्वल टू वॉट, जर याला मल्टिप्लाय केलं की 8 येईल, बरोबर आहे. आणि इथं केलं की काय होणार आहे, हे 4 -4 डिवाइड -+2. आणि बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस what is value of x, x means 8 and y means what, उत्तर तयार झालेलं आहे. आपलं उत्तर करेक्ट आहे किंवा नाही व्हेरीफाय करायचं टेक्निक सांगितलं आहे. काय करा, एक्सची व्हॅल्यू आणि वायची व्हॅल्यू इथं ठेवा बरं. 8 + 2 काय येणार आहे 10, येस करेक्ट आहे. इथं 8 - 2 किती येतं 6, येस करेक्ट. आपण काढलेलं उत्तर बरोबर आहे. बघा हे 2 एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेले आहेत आता, बरोबर आहे. आता होतं आहे कसं की जर 3 व्हेरिएबलमधलं एक्झाम्पल काहीतरी असेल, मी सांगतो टेक्निक तुम्हाला, आणि आय एम गिविंग हिंट टू सॉल्व द इक्वेशन्स ऑफ द इक्वेशन्स कंटेनिंग द 3 व्हेरिएबल एक्स वाय झेड. समजा एक इक्वेशन असं दिलं, एक्स + वाय + झेड इक्वल टू वॉट 1. पुढं एक्स - वाय + झेड इक्वल टू 2, एक्स + वाय - झेड इक्वल टू वॉट 3. समजा हे असं इक्वेशन दिलं असेल. सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वॉट, मेथड ऑफ इन्व्हर्शन. काय करायला पाहिजे सांगा बरं. पहिल्यांदा मी तुम्हाला थोडक्यात आढावा देणार आहे. काय करायला पाहिजे, मॅट्रिक्स फॉर्म काय, ax इक्वल टू वॉट b. a means here 1 1 1 1 - 1 1 1 1 -1 हा झाला a. x means xy z and b means what 1 2 3. करेक्ट. इथं ए मॅट्रिक्स म्हणजे कळालं तुम्हाला, where
ए मॅट्रिक्स हा आहे तो इथे येणार आहे, बी मॅट्रिक्स इथं असणारा 1 2 3 आणि एक्स मॅट्रिक्स कुठला असणार आहे, एक्स वाय झेड. ओके, व्हॉट इज मेथड ऑफ इन्व्हर्शन मला माहीत आहे, ए एक्स इक्वल टू वॉट बी. हे इक्वेशन तुम्हाला इथं दिसतंयच. नाव काय करायला पाहिजे, प्री मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय दिस ए इन्व्हर्स आणि प्री मल्टिप्लाय केल्यानंतर सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला असं मिळणार आहे एक्स इक्वल टू ए इन्व्हर्स इंटू वॉट बी. आता मला सांगा व्हॉट इज एक्स, एक्स म्हणजे तुमचा हा एक्स वाय झेड, बरोबर आहे. ए इन्व्हर्स ते तुम्हाला शोधायचं आहे आणि बी, बी म्हणजे काय, बी म्हणजे तुमचा मॅट्रिक्स दिसतोय 1 2 3. ह्याचा इन्व्हर्स जो आहे ना ए इन्व्हर्स इथं काढायला पाहिजे. बघा इथं फाइंड इन्व्हर्स. आता इन्व्हर्स हा मॅट्रिक्स कितीचा आहे बघा बरं, हा मॅट्रिक्स 3/3चा मॅट्रिक्स आहे. म्हणजे हे बघा छोटे नंबर आहेत 1 1 1 1 मायनस को फॅक्टर्स काढण्यापेक्षा रो ट्रान्सफॉर्मेशन पटपटपट इथं डायगोनल 0 0 करता येईल, इकडे 0 0 करता येईल. काही करून इन्व्हर्स काढून तो इथं ठेवा. समजा त्याचा इन्व्हर्स इथं काहीतरी आला, तो नंबर इथं समजा इथं काहीतरी 1 अपॉन काहीतरी डिटर्मिनंट काहीतरी येईल आणि इथं 3 एलिमेंट येतील. मल्टिप्लाय दिस मल्टिप्लाय बाय कॉलम, दिस मल्टिप्लाय बाय कॉलम आणि 1 अपॉन पर्टिक्युलर इथं नंबर काहीतरी येईल आणि इथं मॅट्रिक्स मिळणार आहे. या नंबरनं आत मल्टिप्लाय करा, इथं तुम्हाला इथं मिळणार आहे एक्स वाय झेड आणि हे इथं सॉल्व केल्यानंतर उत्तर मिळणार आहे 5/2, इथं 3/2 आणि इथं -2. हे प्रत्यक्ष सॉल्व करून बघा असं उत्तर येईल. आता अपॉन टू इथं ते 2 डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 2 किंवा -2 येण्याची शक्यता आहे. लक्षात डिटर्मिनंट आधी ॲक्च्युली 4 येईल आणि त्याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथं 4 येणार आहे, इथं 4s येणार आहे आणि त्या 4 आत मल्टिप्लाय सिम्प्लिफाय करून असं आन्सर येणार आहे. तुम्ही प्रत्यक्ष हे सॉल्व करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आपण 2/2ची एक्झाम्पल डिटेल बघितली, पण 3/3ची तुम्हाला हिंट दिलेली आहे, बदल नाही. फक्त तुमचं काय टेक्निक आहे, हाऊ टू फाइंड ए इन्व्हर्स ऑफ दिस मॅट्रिक्स. जर तुम्हाला रो ट्रान्सफॉर्मेशन अवघड वाटत असेल तर अडजॉईंट मेथडनं तुम्ही काढा, मायनस काढा, को फॅक्टर्स काढा, नंतर अडजॉईंट ऑफ ए आणि ते इन्व्हर्स इथं ठेवा. बरोबर आहे. हा इथं ठेवला की मल्टिप्लाय करायचं टेक्निक सांगितलं आहे आणि बाय इक्वॅलिटी ऑफ 2 मॅट्रायसेस एक्स मिळणार आहे तुम्हाला, वाय मिळणार आहे आणि झेड मिळणार आहे. लक्षात आलं का? येस. आणि अशा रीतीने इथं आपला मॅट्रायसेस हा जो टॉपिक आहे याच्यातले सगळे कन्सेप्ट, सगळे पॉईंट आपण इथं पूर्ण केलेले आहेत. आलं लक्षात? नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे की या पुऱ्या जो टॉपिक आपण क्लिअर केला आहे, मॅट्रिक्स हा शब्द उच्चारल्यानंतर जे जे तुम्हाला देता येईल ते पहिल्यापासून सगळ्या कन्सेप्ट इथं आपण क्लिअर केलेल्या आहेत. मग जेईची एक्झाम असो, CETची एक्झाम असो, कुठल्याही एक्झामला अडचण येणार नाही ह्याची काळजी मी घेतलेली आहे. आता तुम्ही कितपत मनापासून हा व्हिडिओ पाहताय त्याच्यावर ते तुमचं सगळं कन्सेप्ट क्लिअर असणार आहे. आलं लक्षात? आणि नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे, यावर आधारित मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन कसे सॉल्व करायचे, CETला विचारले प्रश्न कसे सॉल्व करायचे, जेईला विचारले प्रश्न कसे सॉल्व करायचे ते तुम्हाला आपण बघणार आहे. कारण बेसिक पॉईंट्स सगळे दिले, त्या नॉलेजवर आधारित कमी वेळामध्ये असली एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व करायची हे आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. लक्षात आलं? तुम्ही हा अभ्यास पूर्ण करा. अगोदरच्या लेक्चरमध्ये लॉजिक टॉपिक बघितलेला होता, अगोदर पूर्णपणे लॉजिक तेही कन्सेप्ट क्लिअर केलेल्या होत्या. या टॉपिकमध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, मॅट्रायसेसच्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर केलेत. ओके, तर तुम्हाला अभ्यासासाठी शुभेच्छा. थँक्यू. ओके.